Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajuan nantinya masuk ke HP kita dengan surat NMB dia bagaimana sih? Gimana sudah telah masuk? Apa yang sudah ya Rabbi bil Mustafa
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لا ألا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا حجيدي عبد بن جهجم الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المليمري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم
لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمة يسن أن يقرأها أي الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وشهد الله بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إليه المسير. أو فحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخره صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظبا كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص 200 مرة والفجر في 10 الحجة وياسين والرعد إن المحتضر. ويسن أن يقرأ ياسين لخبر اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود وصححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمة أي هذه مهمة. Ini sebuah masalah yang penting. Wa yusannu an yaqra'aha ayil fatihata wal ikhlasa wal mu'awwidataini. Disunnahkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Makanya kita habis sembahyang itu ada kesunnahan. Jangan langsung ibrit, jangan langsung kabur. Habis sembahyang yang fardu, jangan langsung kabur, jangan langsung ibrit. Ada kesunnahan. Kalau antum belajar fikih benar, itu yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
makmum disunnahkan untuk tidak meninggalkan majlis pada waktu dia sholat yang wajib sebelum imamnya berdiri dari mihrabnya. Itu sunnahnya begitu. Jadi ada adabnya di situ. Ada adabnya bila kita sembahyang fardu berjamaah di musalla, berjamaah di masjid, jangan kita beranjak dari tempat duduk kita yang tadi kita dikerjakan secara berjamaah sholat fardunya baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebelum imam berdiri meninggalkan mihrabnya. Sekarang kagak, baru assalamualaikum udah apa? Udah kabur di rumah nggak baik. Sebentar kan zikir nggak lama. Di Al-Huda ini baca zikirnya sir apa jahar sih, aneh bingung. Di Al-Huda habis sembahyang fardu baca zikirnya sir apa jahar sih? Jahar apa sir sih? Jahar. Ada berkali-kali imam aneh baca bacaan jahar tapi nggak ada yang baca. Apa yang baca secara sir kali. Nah, kita kan di madhab Imam Syafi'i rahimahullah kita baca jahar. Artinya jahar, telinga kita mendengar. Jahar demikian juga orang yang sekitar kita mendengar. Jadi pada bacaan-bacaan zikir habis sembahyang fardu, upayakan ente suaranya angkat. Ya, karena kita disunnahkan membaca secara apa? Secara jahar. Jadi ente yang udah ngerti, yang udah ngaji habis sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tadi kesunnahannya jangan keluar dari masjid, dari musholla sebelum imam dia berdiri dari mihrabnya. Itu sunnahnya demikian, yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa takut sendalnya hilang kali ya? Ulang dulu kan. Makanya kalau yang ngerti, kalau yang tahu, kalau yang paham gitu, ada adab-adabnya, ada cara-caranya masuk masjid, sembahyang sunnah, tahiyatul masjid. Itu pun kalau seandainya tidak sedang dalam kondisi tertentu. Kalau lagi azan, dengerin dulu. Kalau seandainya lagi penuh, jangan maksain diri untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi lagi lowong, kita masuk ke Al-Huda misalnya jam 4:20 sebelum subuh, belum azan, kerjain dulu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sudah selesai, niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian berjamaah, selesai, sudah berjamaah, baca zikir bersama-sama secara jahar. Kemudian si makmum disunnahkan tidak meninggalkan tempat sholatnya dia, tempat duduknya dia sebelum si imam dia berdiri meninggalkan mihrabnya. Jadi sunnah kita habis sholat fardu baca Al-Fatihah. Jadi Fatihah bukan gak sunnah baca Al-Fatihah habis sembahyang fardu, sunnah baca Al-Fatihah. Dulu di sini ada kan masih ngalamin nih orang-orang tua dulu baca tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nah, kemudian ditambahkan dengan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Apalagi terus? La ilaha illa huwal azizul inna dina inna Allahil Islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar. Istri bisa baca gak? Bersubuh baca gak sih begitu antum? Udah kan baca? Hilang ya? Udah hilang ya? Hah? Masih baca masih? Syahidallah. Dulu masih zamannya Bang Beh, masih zamannya Cang Mamu, masih zamannya Cang Kudus tuh dibaca tuh orang-orang sini. Jadi habis sembahyang pada bersama-sama baca Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, selesai dilanjutkan dengan kalimat Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina inda Allahil Islam qulillahumma malikal
mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, terus sampai habis. Nah, ini takut lupa nanti. Yang punya anak, tolong, yang punya anak nih, jangan ngumbar anaknya ke Al-Huda. Ngumbar anaknya ke Al-Huda sembahyang maghrib isya, itu anak nggak dosa, itu anak nggak salah. Anak-anak kecil, anak-anak kecil pasti sembahyangnya bercanda nggak? Bercanda ente. Cuma orang tuanya tolong dampingin, jangan sampai orang lagi sembahyang itu anak apa? Lari-lari ya, jadi gitu sembahyang jadi nggak khusyuk di situ, mengganggu banget tuh. Yang pada punya anak kecil-kecil tuh diumbar anaknya ke Al-Huda, sahabat malam Allah. Jadi kesunahan tadi baca habis sembahyang fardu Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali, kemudian baca Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ayat kursi jangan lupa tuh ya. Baca ayat kursi juga jangan lupa. Allahu la ilaha illa sampai habis. Ba'da kulli maktubatin, setelah sembahyang fardu. Wa hina ya'wi ila firashihi ma'a awakhiril baqarati wal kafiruna. Dan ketika dia bangun dari tidur, pas bangun dari tidur sunnah yang pertama kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas bangun tidur disunnahkan kita untuk membaca kalimat tadi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa. Jadi pas bangun tidur kita udah melek, duduk, pertama baca bismillah. Kemudian misalnya ada yang pengen doa yang sudah biasa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tambahin lagi besok atau ntar malam kita tidur, tambahin lagi kalimat Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, terus sampai selesai. Jadi kalimat tadi disunnahkan juga dibaca ketika kita bangun dari tidur. Ma'a awakhiril baqarati wal kafiruna, disertai dengan akhir surah Al-Baqarah. Apa akhirnya Al-Baqarah? Hah? Apa akhir Baqarah? Apa akhir Baqarah? Hah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Panjang banget ya. Bisa kencing duluan kali ya. Pada sunnah tuh, sunnah bangun tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca lagi kalimat Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi sampai selesai. Baca lagi kalimat Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terus sampai habis selesai. Wal kafirun, dan juga tutup dengan surah Al-Kafirun. Sampai demikian ya. Ini semua merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'a khawatimil hasyri, dan disunnahkan untuk membaca daripada akhir daripada surah Al-Hasyr. Apa akhirnya tuh? Apa akhirnya Al-Hasyr? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Makanya kita kalau baca Ratibul Artas, awal kita bukakan dengan kalimat Al-Artas. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ada kalimat apa itu? Lau anzalna. Nah, saya dapat dari guru saya Kiai Haji Hasan Azhar Al-Karam. Beliau merupakan murid daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan satu hadis, bahkan mengijazahkan satu kitab. Ini kitab berisikan 40 hadis dari 40 ulama
diijazahkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari 40 negara. Subhanallah. Ini kitab 40 hadis, kemudian dari 40 ulama, sanadnya dari 40 ulama, kemudian diambil dari 40 negara dunia ini. Di antara isi hadis tadi adalah disunnahkan waktu kita membaca kalimat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sampai selesai pegang kepala kita. Disunnahkan itu demikian. Jadi pas antum baca Ratibul Attas, di awal pembukaannya a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Pas baca apa tadi? Lau anzalna, pegang kepala antum. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya kita hafalin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wal rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya amalin tuh ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kitab ini berisikan dari satu ulama, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah. Beliau ngambil ijazah ini hadis 40 hadis dari 40 ulama dari 40 negara. Di antara hadisnya itu tadi, barang siapa ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca surah akhir daripada Al-Hasyr, yakni lau anzalna sampai selesai, kemudian dia pegang kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syifa likulli da. Hal itu merupakan penawar obat dari segala macam penyakit. Makanya diamalkan. Makanya kalau kita lihat tempat-tempat ulama-ulama di Jakarta dan Indonesia, itu pas lempengan baca kalimat lau anzalna, mereka pada pegang kepalanya. Oh iya, di situ ternyata ada kesunahan. Waktu baca Ratibul Attas atau antum baca Al-Wuddul Latif, maka kesunahannya waktu pas sampai kalimat lau anzalna, pegang kepala antum. Lau anzalna hadzal Qur'an sampai selesai. Jadi begitu caranya, yang merupakan cara yang dibaca, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan ya. Nanti kalau baca Ratibul Attas pagi, disunnahkan baca Ratibul Attas haddad adalah ba'da subuh dengan ba'dal isya. Waktu yang paling sempurna ba'da subuh dengan ba'dal isya. Jadi disunnahkan baca penghujung daripada surah Al-Hasyr, penutup daripada surah Al-Hasyr dengan afahasibtum annama wa awwala ghafirin ila ilaihil masir, dan awal surah Ghafir Hamim tanzil kitabinallahil azizil alim ghafirid dhanbi wa qarqafid qawl la ilaha illa huwa ilaihil masir. Sunnahkan. Juga disunnahkan dibaca kalimat afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin sabahan wa masaan ma'al hima, pagi dan petang disertai dengan zikir keduanya. Para jemaah sekalian, sebelum saya lupa, jangan lupa Sabtu depan insyaallah kita puasa Tasu'a. Sabtu depan insyaallah kita puasa Tasu'a. Hari Ahadnya, hari Minggunya kita puasa Asyura. Jadi Sabtu depan insyaallah kita puasa Tasu'a, kemudian hari Ahadnya, hari Minggunya kita puasa Asyura. Pada hari Asyura
ada beberapa kesunahan dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari kitab Manahijul Imdad yang dikarang oleh ulama kita, ulama Indonesia, yaitu Syekh Ihsan atau Kiai Haji Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Beliau seorang ulama Indonesia yang dari Jampes, dari kota Kediri. Beliau menukil daripada beberapa hal yang merupakan kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pertama disunnahkan hari Sabtu depan kita puasa Tasu'a. Kemudian hari Minggunya kita disunnahkan untuk puasa hari Asyura. Dan di hari Asyura ada beberapa kesunahan. Kesunahannya adalah kita sedekah. Sedekah dengan siapa saja. Makanya ada istilah lebaran anak-anak apa? Anak yatim. Diutamakan kita sedekah dengan orang yang gak mampu, apalagi anak-anak yatim. Nah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yawma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan." Orang yang dia mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah angkat setiap helai rambut dari itu anak yatim 1 derajat, 1 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum sunnah pada hari Asyura, hari Minggu besok, hari Ahad besok, di samping puasa Asyura, cari anak-anak yatim. Anak yatim ini siapa? Orang anak-anak kecil yang belum akil balik. Ingetin, anak yatim itu anak-anak kecil yang belum akil balik, bukan yang udah balik, yang belum balik. TK, SD kelas 1 sampai kelas 4 kan masih kecil-kecil tuh. Yang bapaknya tuh sudah berpulang ke rahmatullah, itulah yang disebut sebagai anak yatim, laki atau perempuan. Nah, cari anak yatim seperti itu di hari Asyura, kemudian usap dia punya rambutnya. Bagaimana kesunahannya? Dalam kitab Al-Fatawah Al-Hadithiyah, Syekh Ibn Al-Haythami rahimahullah telah menjelaskan kesunahannya dimulai dari belakang. Jadi antum kalau usap kepala anak yatim, laki perempuan, sunnahnya dari mana? Dari belakang tuh gituin tuh. Cari yang rambutnya agak banyakan tuh, jangan yang bodak, jangan. Kenapa demikian? Setiap helai rambutnya itu ke tangan kita nyentuh, itu Allah angkat 1 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya kita ngusap kepala anak yatim dari belakang kemudian ke depan. Kemudian dikasih apa itu? Dikasih ampaunya, jangan diusap-usap dong kalau anak yatim. Sunnahnya tuh kita dari belakang ke depan juga langsung kasih hadiah, kasih duit tuh buat anak-anak yatim. Jadi itu kesunahan yang pertama. Di samping kita puasa Tasu'a Sabtu depan, kemudian hari Minggunya puasa Asyura, sunnah yang pertama kita usap kepala anak-anak yatim, kemudian sedekah dengan anak-anak yatim. Kemudian yang berikutnya kesunahannya, sebuah hadis, sekalipun hadisnya hadis yang dhaif, tapi hadis yang dhaif boleh diamalkan. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a ala iyalih yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Orang yang meluaskan, orang yang mendobelkan, melipat gandakan uang belanja bininya dan uang jajan anak-anaknya pada hari Asyura. Ini kerjaan kita nih, jangan lupa nih. Jangan pura-pura nggak tahu, lagi pura-pura bego lagi hari Minggu besok. Jadi hari Minggu besok uang belanja bini kita, misalnya sehari 1 juta misalnya. Hari Asyura besok dobelin jadi 2 kali lipat juga uang jajan anak-anak kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meluaskan, mendobalkan uang belanja istrinya dan uang jajan anak-anaknya pada hari Asyura, Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Dan ini hadis sudah diamalkan oleh siapa? Yang pertama diantaranya oleh salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan,
inni jarrabtuhu fawajadtuhu sahihan. Ini Sayyidina Jabir, salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, saya sudah mengamalkan hadis Nabi ini bertahun-tahun dan saya mendapatkan benar apa yang Nabi sampaikan. Artinya rezeki beliau Allah luaskan sepanjang tahun itu. Jangan lupa tuh. Jadi kesunahan yang pertama, hari Sabtunya kita puasa Tasu'a, kemudian hari Minggunya kita puasa Asyura, kemudian usap kepala anak yatim, sedekah dengan anak-anak yatim, kemudian kita dobelin uang belanja bini kita dan uang jajan anak-anak kita. Apalagi kesunahannya salah seorang ulama, Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah, beliau mengatakan, anna man qala yawma Asyura 70 marratan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kafahu Allah ta'ala syarra dhalikal yawm. Orang yang baca pada hari Asyura, hari Minggunya kita puasa, baca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa ya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibaca sebanyak 70 kali. Jadi hari Minggu besok di samping puasa Asyura, kemudian kita sedekah dengan anak-anak yatim, usap rambut anak yatim, dobelin uang belanja bini kita, dobelin uang dengan anak-anak kita. Juga jangan lupa baca kalimat tadi. Pada hari Asyura dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berapa kali dibacanya? 70 marrah, dibaca sebanyak 70 kali. Kata para ulama, orang yang baca kalimat tadi pada hari Asyura sebanyak 70 kali, maka Allah akan cegah itu orang dari kejahatan, dari keburukan yang terjadi pada hari itu. Jadi antum disunnahkan pada hari Asyura minimal kita baca kalimat tadi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dibaca sebanyak 70 kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana wa tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wassur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi 'indal habbi wal ali wal ashabi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik liwat daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.